லூக்கா சுவிசேஷம் அதனுடைய 15வது அதிகாரம். உங்களுக்கு 15ஆம் அதிகாரம் என்று சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அது தெரியும். அங்கே கெட்ட குமாரனை குறித்த சம்பவம் தான் அங்கே வாசிக்கிறோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த கதை அது. ஆனால் நான் அதை இந்த நாட்களில் வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எனக்கு அது காணப்பட்டது. ஆமென். 11ஆம் வசனத்திலிருந்து கீழே வாசிக்கும் பொழுது அங்கே நடக்கிற சம்பவத்தை வாசிக்கலாம். அவ்வளவு வசனத்தை நான் வாசித்து அந்த நிகழ்ச்சி சொன்னால் நலமாயிருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். There was a certain man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, "Father, give me the part of the property that falls to me." And he divided the estate between them. And not many days after that, the younger son gathered all that he had and journeyed into a distant country, and there he wasted his fortune in reckless and loose living. And when he had spent all that he had, a mighty famine came upon that country, and he began to fall behind and be in want. So he went and forced himself upon one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed hogs or pigs. And he would gladly have fed on them, filled his belly with the carob pods that the hogs were eating, but they could not satisfy his hunger, and nobody gave him anything better. Then when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father have enough food and even food to spare, but I am perishing, dying here of hunger. I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. I am no longer worthy to be called your son. I am no longer worthy to be called your son. Just make me like one of your hired servants." So he got up and came to his own father, but while he was still a long way off. நான் சில வார்த்தையை மீண்டும் வாசிக்கிறேன்னா நீங்க அங்க அந்த வார்த்தையை புரிஞ்சு கொள்ளணும். But while he was still far away off, மிக தொலைவில் வந்து கொண்டிருக்கும் போது, his father saw him, and he was moved with pity and tenderness for him, and he ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven, and in your sight I am no longer worthy to be called your son. I no longer deserve to be recognized. I no longer deserve to be recognized as a son of yours." Recognized. Amen. Jala maatringle. But the father said to his bond servants, "Bring quickly the best robe and put it on him, and give him a ring for his hand and sandals for his feet. And bring out that wheat fattened calf and kill it, and let us revel and feast and be happy and make merry. Because this my son was dead and is alive again. He was lost and he is found." And they began to revel and feast and make merry. But his older son was in the field. Amen. As he returned and came near the house, he heard music and dancing. And having called one of the servants to him, he began to ask, "What is going on?" And he said to him, "Your brother has come, and your father has killed that white fattened calf, because he has received him back safe and well." But the elder brother was angry with deep-seated wrath, and resolved not to go in. Then his father came out and began to plead with him. But he answered his father, "Look, these many years I have served you. I have never disobeyed your command. You never gave me so much a little kid that I might revel and feast and be happy and make merry with my friends. But when the son of yours arrived, amen, who has devoured your estate with immoral woman, you have killed for him the wheat fattened calf." And the father said to him, "Son, you're always with me, and all that is mine is yours. But it was fitting to make merry, to revel and feast and rejoice. For the brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found, and I am so happy today." கரங்களை தட்டி உற்சாகம் ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த கதை நீங்க எல்லாரும் நிறைய வாட்டி வாசித்திருப்பீங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நான் ஒரு வித்தியாசமான செய்தி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த கதையை வாசித்தாலே எல்லாரும் கெட்ட குமாரன் பாவம் செய்த கெட்ட குமாரன் தன் சிந்தனைக்கு திரும்பிய போது ஆண்டவர் அவனை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை குறித்து தான் பேசுவார்கள். But I believe the turning point is not what Jesus is saying here. The turning point, இதனுடைய வித்தியாசம் என்னவென்றால், தேவனுடைய அன்பு கிழக்கிற்கும் மேற்கிற்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு பெரிது என் தேவனுடைய அன்பு. இதை கெட்ட குமாரன் அறிந்த போது, அது வரைக்கும் அவன் தேவனுடைய அன்பை உணரவே இல்லை. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே?
அதுவரைக்கும் அவன் ஆண்டவருடைய உள்ளத்தை புரியாதவனாயிருந்தான். ஆனால் அன்று தேவனுடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிது என்று உணர்ந்த போது அவன் தேவனுடைய வீட்டில் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களேன்? நிறைய பேர் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய அன்பினுடைய ஆழத்தை உணராதவர்களாக, many people don't understand the father's love and suffering for his children. தன் பிள்ளைகளுக்காக அவர் வைத்திருக்கிற அன்பை அநேகர் உணராமல் இருப்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களேன்? நிறைய பேர் மூத்த சகோதரனை போல உள்ளேயே இருந்தாலும், அப்பா கூடவே இருந்தாலும், இன்னும் அவர்கள் மனதில் இருக்கின்ற பிதாவினுடைய அன்பை உணராத மூத்த சகோதரர்கள் ஏராளம் இன்றைக்கு திருச்சபைக்குள்ளே இருப்பதை காணுகிறேன். உங்களை தாக்க நான் வரவில்லை. ஆனால் இந்த சம்பவத்திற்கு, இந்த கதையை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா, மிடில் ஈஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், யூத வம்சங்களில், ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டியில இது எப்படி நடக்கும் என்பதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி நான் வேகமாக, நேரத்தின் குறைச்சலால் என்னுடைய பிரசங்கத்தை சீக்கிரமாகவே முடிக்க விரும்புகிறேன். அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுடைய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மகன் போய் தன் அப்பாவிடத்தில் என் சொத்துல எனக்கு பாகம் கொடு என்று கேட்கிறான் என்றால் அதற்கு அர்த்தம்னா எங்க அப்பா செத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றான். ஆமென் சொல்ல மாட்டேன்? இவர் செத்தாதான் எனக்கு பங்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா உண்மையிலே அவனுடைய தகப்பனுடைய சாவை அவன் விரும்புகிறான். அவ்வளவு கேடுகட்ட மகன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? அவங்க அப்பா செத்தாதான் எனக்கு கிடைக்கும் சரி என்று அவன் போராடி தன் சொத்தை வாங்குறான். he expects a response to his request. அவன் அதை செய்ய நினைக்கிறான். இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது, என்றைக்கு ஒரு மகன் தன்னுடைய அப்பாவினிடத்தில் தன் சொத்தின் பங்கை வாங்கி அவன் வீட்டை விட்டு, ஊரை விட்டு வெளியே போகிறானோ, அதோட அந்த கிராமத்திற்கு அவனை திரும்ப கொண்டு வந்தால் கூட கிராமமே அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதாம். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? நான் சொல்லும் வார்த்தை நீங்க கவனமாய் கேட்டாதான் நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு உங்களுக்கு புரியும். அந்த கிராமமே அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதாம். இந்த தகப்பனிடத்தில் வந்து அந்த கலாச்சாரத்தில் ஒரு மகன், நீ இருப்பதை காட்டிலும் செத்தாவாது எனக்கு சொத்து கிடைக்கும், எனக்கு என் பாகத்தை கொடு என்று ஒரு மகன் கேட்கும் போது ஒரு தகப்பன் என்ன செய்வாராம்? அவருடைய வலது கையால் அல்ல, அவருடைய உள்ளம் கையால் அல்ல, அவருடைய இடது கையின் மறுபக்கத்தால் அந்த மகனை ஒரே அடி அடித்துட்டு அவர் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து விட்டால் அது கேவலமாக அவனை ஒதுக்கி விடுவது என்று அர்த்தமாகுமாம். The father does not beat him with his right hand or even with his palm, but his left hand and with the back of his arm. யூத கலாச்சாரத்தில் தகப்பன் இப்படி அடிக்கிறார்னா இதோட உனக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை என்று அர்த்தமாகுமாம். அந்த கதையின் அடிப்படையில் தான் இந்த கதை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இங்கே சொல்லுகிறார். அவன் சொத்தை வாங்கி மனம் போல வாழ்ந்து நாட்களுக்கு பின்பு எல்லாம் தனக்கு குறைந்து போய் தேசத்தில் பஞ்சமும் வந்து தனக்கு எல்லாமே பன்றியின் ஆகாரமாக. யூத கலாச்சாரத்தில் அடிமட்ட யூதன் கூட பன்றியை மேய்க்க போக மாட்டான். அவன் அந்த நாட்டை விட்டு, அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே போறானா அந்த கிராமத்திலே ஒரு பன்னியை கூட பார்க்க முடியாது. ஒரு அலையிலே சொல்ல மாட்டீங்க. அவ்வளவு கேவலமான ஒரு இடத்திற்கு அவன் போகிறான். யூத வம்சம் இனி அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாது. அவன் திரும்ப வருவானேயானால், ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா? அப்படியே ஒருவன் கெட்ட குமாரனாக போய் அவன் திரும்ப பிதாவின் வீட்டுக்கு, அவன் கிராமத்திற்கு, தன் சொந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வருவானேயானால் அந்த கிராமம் அவனுக்கு என்ன செய்யுமாம்? கெசாசா என்ற ஒரு ரிச்சுவல், ஒரு செரிமோனி நடத்துவார்களாம். அவனை கொண்டு தெரு சந்தியில் நிற்க வைத்து ஒரு உடைந்த பானையில வேக வைத்த பயிரை அதில் வைத்து அவன் காலாண்டை உடைப்பார்களாம். உடைத்து அவன் அந்த கிராமத்தை விட்டு, கிராமத்தாரே, ஆமென், கிராமத்தாரை அவனை மீண்டும் அந்த கிராமத்தை விட்டு என்றென்றைக்குமாய் ஒதுக்கியே வைத்து விடுவார்களாம். இந்த தகப்பன் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, ஒருவேளை மகன் போனா தொலைஞ்சான், அதோட போனா பரவாயில்ல, அவன் திரும்ப வரும்போது அந்த அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய நிந்தனைகளை ஏற்று அந்த தகப்பன் படுகிற பாடை அந்த கலாச்சாரத்தில் வாசிக்கும் போது இட் இஸ் a very very demeaning position. அவன் அந்த தகப்பன் படுகிற வேதனை, இவன் தொலைஞ்சுதான் போனான், இவன் திரும்ப வருவதனால் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னை எவ்வளவு நிந்திப்பார்கள், எவ்வளவு கேவலமாய் நினைப்பார்கள். அதுவும் அவன் எங்கே போயிட்டான்? யூதர்கள் வெறுக்கின்ற பன்றியை மேய்க்கிற வேலைக்கு. எவ்வளவு கஷ்டமான சூழ்நிலை அந்த பீதாவுக்கு இருக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவனை கொண்டு வந்து அவனுடைய காலில பானை உடைத்து அவனை என்றென்றைக்குமாக வெளியே தள்ளி விடுவார்களாம். ஆமென். இது அவனுக்கு நல்லா தெரியும். யாருக்கு தெரியும்? இந்த கெட்ட குமாரனுக்கு தெரியும். நம்ம கிராமத்தில் போனா எங்க அப்பா மானம் போகும். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே?
இந்த கிராமத்தாரெல்லாம் என்ன சேர்ந்து இதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு அவனுக்கு தெரியும். அதனால் அவன் அங்கே இருந்து பன்றியின் ஆகாரத்தை தின்னு முடிச்சு அவனுக்கு மூளையில அறிவில மனம் திரும்புதல் வந்தபோது அவன் என்ன தெரியுமா சொல்றான், நான் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போக போறேன். ஆனால் போகும்போதே அவன் ஸ்பீச் ரெடி பண்ணுறான். நாமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா, அங்கே போய் நான் உங்கள் அப்பா, நான் எங்கள் அப்பான்னு கூப்பிடல, உங்களை நான் மகன்னு கேட்கல, நான் வேற எதையும் கேட்கல, உங்கள் சொத்தை நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நான் அடிமையாக கூட என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க, அடிமையை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க. என்னை மற்றவங்கள மாதிரி ஒரு வேலைக்காரனா என்னை வேலைக்கு வச்சிங்கன்னா நான் சம்பாதிச்சு என் வயிறை நிரப்பிக்கிட்டு மீதி காசை நான் வாங்கினதுக்கு நான் சாகும் வரை உங்கள் வீட்டில் வேலைக்காரனா இருந்து என் கடத்தை உமக்கு கொடுத்து முடிச்சிடுறேன்னு ஸ்பீச்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வீட்டை நோக்கி அவன் வருகிறான். ஒரு ஆமே, இப்ப நல்ல ஒரு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களேன். அவன் வீட்டை நோக்கி வருகிறான். கிராமத்தார் கண்களில் படுவார்களே ஆனால் அவனுக்கு கிடைப்பது கெசாசா. ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களேன். ஒரு பானையை காலில் உடைச்சு அவனை ஒரேடியா ஒதுக்கி தள்ளிவிடுவார்கள். பின்பு அந்த கிராமத்திற்கு அவன் வரவே முடியாது. ஆனால் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களேன், இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்காக காத்திருக்கும் தேவன். நீ திரும்புவாயே ஆனால், ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்க, நீ திரும்புவாயே ஆனால், ஆமேன், நீ திரும்புவாயே ஆனால் உனக்காக அவர் யாவையும் செய்து முடித்து உனக்காக அவர் அன்பை வெளிப்படுத்த என் தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க யாரா இருந்தா கரங்களை உயர்த்தி நல்லவர் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே. அவன் சொல்லு, நான் எழுந்து என் தகப்பன் வீட்டுக்கு போய் அங்கே போய் சொல்லுவேன், அப்பா உங்க வீட்டில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு வேலைக்காரனா இருக்கிறேன் என்று உங்க மகன் என்று கூப்பிடுவதற்கு நான் சில வார்த்தைகளை அழுத்தி படிச்சேன். நீங்க கேட்டிருக்கலாம், ஐ எம் நாட் worthy to be called your son. உங்க மகன் கூப்பிடுறதுக்கு இனி எனக்கு தகுதியே இல்லை. அதுதான் அவன் சொல்றான். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே. உங்க மகன் கூப்பிடுறதுக்கு, உங்க மகள்னு கூப்பிடுறதுக்கு இனி எனக்கு தகுதியே கிடையாது. அதனால நான் மகன் சொல்ல வரல, மகள்னு சொல்ல வரல, ஜஸ்ட் ஒரு வேலைக்காரனா மட்டும் மற்றவங்கள மாதிரி என்ன வச்சிங்கன்னா நான் சம்பாரிச்சு உமக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நான் திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே. Father, that's all you got to do. நீ அதை மட்டும் எனக்கு செஞ்சா போதும். Just make me your servant. Amen. I am not worthy to be called your son. இப்போ நல்லவர் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே. என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ சுருக்கமான சொல்லி முடிச்சிடுறேன். உங்க மகன்னு கூப்பிட இனி எனக்கு தகுதி இல்லை. நான் உம்மிடத்தில் கேட்பது என்ன வேலைக்காரனா மட்டும் நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. அந்த வேதத்தினுடைய பகுதி இயேசு சொல்லும்போது இப்படி வாசிக்கிறோம், when the father saw him afar off, தேவன் பிதா அவனை தூரத்தில் கண்டபோது. ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க. நான் சொல்றது என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் புரியாவிட்டாலும் ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே. பிதா அவனை தூர கண்டபோது என்னோடு படிச்ச என்னுடைய நண்பன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சான். 27 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் 2 பேரும் ஒரே பிளேன்ல போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவனுக்கு என்ன புரியல, எனக்கு அவனை புரியல. I could not recognize him after a long time. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களேன். ஆனால் அவனை தூர கண்டபோது, அந்த வார்த்தை 3 முறை சொல்லும் போது நீங்க ஆமென் சொல்லணும். பிதா அவனை தூர கண்டபோது, பிதா அவனை தூர கண்டபோது. Amplified பைபிள்ல கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, he recognized him. ஆமென். அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். நல்லவர் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க. பிதா அவனை தூர கண்டபோது அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே. He recognized him. God recognizes you. இப்போ நான் சொல்றேன், நீ எவ்வளவு தூரம் போயிருந்தாலும் என் தேவன் உன்னை அடையாளம் கண்டறியாமல் நீ போகவே முடியாது. நீ எவ்வளவுதான் வழிமாறி போயிருந்தாலும் உன்னை என் தேவன் அடையாளம் காண அவர் தன் மகனை அறிந்திருக்கிறவர். நீ வரும்போது மண்ணில பிறண்டு பண்ணிய மாதிரி பண்ணி தவிடு நாத்தம் பிடிச்சவனா நீ வந்தாலும் என் பிதா உன்னை பார்க்கும் போது உன்னை அவர் அடையாளம் கண்டுகொள்வார். நான் நினைக்கிறேன், இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது நிறைய பேர் மகிழ்ச்சியோடு கூட மீண்டும் இன்றைக்கு பலிபீடத்தில் வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து வேலைக்காரனாய் அல்ல, அவர் குமாரனாக உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் பிதாவின் அன்பு உனக்காய் காத்திருக்க கரம் தட்டி ஆமென் சொல்லுங்களே. ஹல்லேலூயா. பிதாவனை தூர கண்டபோது அவர் போட்ட வஸ்திரம், ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே, அவர் கொடுத்த விலையுயர்ந்த வஸ்திரம் அவன் மேல் இல்லை என்றாலும் அவனை கண்டபோது அவனை பிதா கண்டு அடையாளம் கண்டு கொண்டார். அவன் கையில் முன்பு அவர் போட்டிருந்த அழகு நிறைந்த பிளாங்க் மோதிரங்கள் அவன் கையில் இல்லாத போதிலும் தூரத்தில் கண்டபோது பிதா அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். ஏன் நீங்க சந்தோஷமா ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்க? உங்களை பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே.
அவர் எதிர்பார்த்த குமாரனுடைய வஸ்திரமும் சாயலும் முகத்தின் அழகும் அவனில் நீண்ட நாளைக்கு பின்பு இல்லாமல் இருந்த போதும் தூரத்தில் கண்டபோது அவனை அடையாளம் கண்டு. நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேருடைய உள்ளத்தில் ஆண்டவருடைய அன்பு இன்னைக்கு இல்லாத மாதிரி தெரியுதுங்க. ஏதோ ஒரு ஆராதனைக்கு வந்தோம், ஏதோ போனோம் என்றதா. எத்தனை பேர் இயேசுவை உண்மையா நேசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அவன் கையில் ஒன்றுமில்லை. He had nothing. He looked like a thief. He looked like a robber. பார்ப்பதற்கு ஒரு கள்ளனா மாதிரி, பார்க்கிறதுக்கு ஒரு திருடனா மாதிரி அவன் காட்சியளித்த போதும் தூரத்தில் கண்டபோதே பிதா அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டார். It doesn't matter what you are. It doesn't matter what you have done. If you are the son, when he sees you afar, he will recognize you. ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும், நீ எவ்வளவு தூரம் போயிருந்தாலும், நீ எவ்வளவு வழி விலகி போயிருந்தாலும், இன்றைக்கு நீ ஒரு விசை அப்பா வீட்டின் பக்கமாக உன் முகத்தை திருப்பினால் உன்னை தூரத்தில் காணும் போதே யார் உன்னை அடையாளம் கண்டு அறிகிறார்களோ இல்லையோ, உன் கிராமமே உன்னை வெறுத்தாலும், உன் சொந்த பந்தமே உன்னை அறியாமல் போனாலும், உன்னை உண்டாக்கியவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்னை அடையாளம் அறியாமல் போகவே மாட்டார். கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டீங்களே? திரும்ப வந்த குமாரன் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? காலில கிழிஞ்சு போன ஷூவை போட்டு இருக்கலாம், தரித்திரத்தின் கோலம் உன்னை வாட்டி வதைக்கலாம், நீ எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் பார்ப்பதற்கு கல்லனை போல் இருந்தாலும் சொல்லடங்கா நேசத்தால அரவணைக்கும் பிதாவின் அன்பு உன்னை அடையாளம் காணாமல் போகாது. நீ எவ்வளவு தூரம் போனாலும் ஒரு விசை திரும்பி பார், என் தேவனுடைய அன்பு உன்னை அடையாளம் காணும். He will recognize you. பக்கத்துல ஒருத்தரை தட்டி சொல்லுங்க, he will recognize you. அவர் உன்னை அடையாளம் காண்பார். ஆமென். அவர் உன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்வார். ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? மெல்ல கொஞ்சம் கார்ட்ஸ் கொடுங்க பார்க்கலாம். அவர் உன்னை அடையாளம் காண்பார். அவர் உன்னை பார்க்கும்போது ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? பன்றியின் ஆகாரத்தை சாப்பிடுற மாதிரி உன்னை பார்த்தாலும் அவர் என்ன திரும்ப சொல்லுவார்? ஹே that's my boy. Hallelujah. இங்கிலீஷ்ல அந்த காலத்துல சொல்லுவார்கள், that's my boy. ஆமென். இது ஏன் மகன். ஆமென். எவ்வளவுதான் நீ போக முடியும்? நீ எவ்வளவுதான் போனாலும் அவருடைய அன்புக்கும் இரக்கத்திற்கும் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரம் அவருடைய அன்பு. நல்ல கையை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஆண்டவரை நோக்கிப்பார், அவர் முகத்தை நோக்கிப்பார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? இப்படி சொல்லும் போது நீங்க ஆமென் சொல்ல வேண்டும். அவன் முடியை பார்த்தபோது எல்லாம் அலங்கோலமாக அலக்கு பிடிச்சதா இருந்த போதிலும் அவன் சொல்லுகிறார், பிதா சொல்லுகிறார், இவன் என்னுடைய மகன். ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? அவனுடைய நகத்தில் எல்லாம் அழுக்கு. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? பண்ணிய சொரணிட்டு இருந்தா எப்படி இருப்பான்? அந்த அழுக்கெல்லாம் நகத்தில் இருந்த போதும் பிதா அவனை தூர பார்த்து சொல்கிறார், that is my boy, that is my boy. ஏன் பையன்? எங்க உங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் இல்லை? உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் தெய்வம் அவர். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? கிழிந்த கந்தையோடு உடைந்த வஸ்திரத்தோடு அழகும் இல்லாமல் சௌந்தரியம் இல்லாமல் தரித்திரம் உன்னை வாட்ட உன் பாவத்தின் கோலம் உன்னை சூழ்ந்திருந்தாலும் என் அப்பா உன்னை பார்க்கும் போது அவர் சொல்வாரே, that is my boy. இது என்னுடைய மகன். நீ வேலைக்காரன் அல்ல, என்னுடைய மகன். நல்லவர் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவன் தூர பார்த்தபோது, பிதா தூர பார்த்தபோது பட்ட அடிகளினால பட்ட காயங்களால கொஞ்சம் நொண்டி வருகிறான். நொண்டி வந்தாலும் அவர் சொல்கிறார், that is my boy. அவன் என்னுடைய மகன். ஒரு அல்லேலூயா சொல்ல மாட்டீங்களே? என் உள்ளத்தில் இன்றைக்கு ஆனந்தம். எவ்வளவுதான் நீ தூர போவ மகனே? எவ்வளவுதான் தூர போவ? போய் தான் பாரு. ஆனா திரும்ப பார்க்கும் போது என் ஆண்டவருடைய அன்பு உன்னை அரவணைக்க ஆயத்தம். that is my boy, that is my boy, that is my boy. கரங்களை தட்டி உற்சாகமா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. அப்பா வீட்டில் இருந்த போது நல்ல கொழுத்து போய் ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? நல்ல தொந்தி வச்சு நல்ல செக்க சவேர்னு ஆகான்னு பார்க்க இருந்தான். இப்ப ஒல்லி உருவமா
டிபி பேஷண்ட் மாறி எல்லாராலும் தள்ளப்பட்டு கிராம முனையில கல்லறிவதற்கு சமுதாயமே காத்திருந்தாலும் என் அப்பா உன்னை பார்க்கும் போது அவர் சொல்லும் வார்த்தை, that is my boy, that is my boy. கிராமமே, நீங்கள் எல்லாரும் கெசாசா செய்து என் மகனை தள்ள நினைச்சாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அவன் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் he is my boy, he is my boy. ஆனந்தத்தால கரங்களை தட்டி அவரை துதிக்க கூடாது? நல்ல சந்தோஷமா ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? It is my boy. Hallelujah, hallelujah. அவன் பேசணும்னு ஸ்பீச் ரெடி பண்ணிட்டு வரான். ஆனா ஸ்பீச் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நீ எதையும் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நீ பேச வேணாம், நீ பேசாத, நீ வேலைக்காரன் அல்ல, நீ எவ்வளவுதான் தூரம் போனாலும் நீ என் மகன். This is my boy, this is my boy, this is my boy. எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு அந்த ஆனந்தம் இருக்கு? உளையான செட்டில் கிடந்தேன், நான் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என் சத்தத்தை கேட்டு இறங்கி வந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் பாதங்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி ஒரு புது வாழ்வை தந்த என் தெய்வமே, என் ஜீவ காலமெல்லாம் உம்மை நான் துதிப்பேன். It is my boy, it is my boy. உங்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். 1000 பேர் உன்னை 1000 நிந்திக்கட்டும், இன்னைக்கு நீ மனம் திரும்புவியா? இன்னைக்கு இயேசுவை ஒரு விஷயம் நோக்கி பாப்பியா? ஆண்டவர் சொல்லும் வார்த்தை, it is my boy, இவன் என் மகன். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. அவர் ஓடி போனாராம். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? தூரத்தில் கண்ட போதே ஓடி போய் அவனை அணைத்து கொண்டார். என்ன அப்பா உள்ளத்துல, அப்பா வீட்டுல உனக்கு தேவையான ஆனந்தம், உனக்கு தேவையான ஆடு, உனக்கு தேவையான மோதிரம், உனக்கு தேவையான மினுக்கு வஸ்திரம் ஆயத்தமா இருக்கு. எங்க அப்பா வீட்டுல எப்போதும் சந்தோஷமே, ஆடலும் பாடலும் இங்கு தானே. எங்க அப்பா வீட்டுல எப்போதும் ஆடலும் பாடலும் இங்கு தானே. எங்க அப்பா வீட்டுல நான் நினைக்கிற இந்த வார்த்தை நான் கேட்கும் போது என் உள்ளத்துல ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. நொண்டி நடந்து வந்தா பரவாயில்ல, he is my boy, he is my boy, he is my boy. ஹalleluya. கரங்களை உயர்த்துவீங்களா எல்லாரும்? சகோதரர்கள் முதல்ல, சகோதரர்கள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்களேன். என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லும் வார்த்தை, நீ ரொம்ப தூரம் போயிட்டியா? ஒரு விஷயம் ஆண்டவரை கொஞ்சம் நோக்கி பாரு, போதும்ல அந்த பன்றி ஆகாரம், ஜஸ்ட் டர்ன் அரவுண்ட், கொஞ்சம் திரும்ப பார். என் ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லும் ஒரே வார்த்தை, ஆஹா, உன்னை தூரத்தில் பார்க்கும் போதே நான் உன்னை கண்டறிகிறேன், அடையாளம் காணுகிறேன். நீ வேலைக்காரன் அல்ல, நீ மகன். You are my boy, you are my boy. நீ என்னுடைய மகனாயிருக்கிறாய். இப்ப சகோதரிகள் மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்களேன். நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உன்னை வெறுக்காத இயேசு தன் அன்பின் நீளம், தன் அன்பின் அகலத்தால இன்றைக்கு உன்னை அரவணைக்கிறார். புது வாழ்வு சபை உன்னை கரம் விரித்து அழைக்கிறது. எழுந்து ஓடி வா. உனக்கு வேலைக்காரன் அல்ல, நீ அடிமை அல்ல, நீ குமாரத்தி, நீ குமாரனாயிருக்கிறாய். நல்லதா கையை தட்டி இயேசுவுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுங்களேன். Hallelujah. I don't care what you've done, you're still my son. I don't care what you've gone through, you're still my son. Hallelujah. ஏன் தெரியுமா இதை சொல்றேன்? நான் ஆராதிக்கிறேன் அப்பா மனதுருக்கம் உள்ள தெய்வம். அவருடைய அன்புக்கும் நீளத்திற்கு, அன்பின் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் யார்தான் அளக்க முடியும்? அவ்வளவு மேன்மையுள்ள தெய்வம். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களேன்? He still loves you. பக்கத்தில் ஒருத்தரை பார்த்து சொல்லுங்க, அவர் இன்னும் உன்னை நேசிக்கிறார். என் பிதாவை பத்தி சொன்னேன், கெட்ட குமாரனை பத்தி சொன்னேன், இன்னும் ஒருத்தன் அதுல கேரக்டர் மிச்சமா இருக்கிறான். ஆமென். யார் தெரியுமா அவன்? மூத்த சகோதரன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? அப்பா அவனை போய் கட்டி அணைச்சு முத்தமிட்டு, அந்த அந்த ட்ரெஸ் அறையில போய் 7வது ட்ரெஸ் இருக்கு பார், நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்றார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? அது அவன் மேல போட்டு மோதிரத்தை போட்டு இருக்கிறதுலே நல்ல, ஆமென், மற்ற ஆட்டுக்கெல்லாம் புல்ல போட்டாரு, இந்த ஆட்டுக்கு கோதுமை போட்டு வளர்த்தாரு. கோதுமை போட்டு வளர்த்தேனே அந்த ஆட்டு, அதை பிடிச்சிட்டு வாடா அப்படின்னாரு. ஆமென் சொல்ல மாட்டேன். யாருக்குங்க ஊதாரியாய் போய் ஊரை சுட்டி திரிந்து தன்னை கெடுத்து சமுதாயத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவனுக்கு, he is my boy, he was lost, அவன் தொலைந்து போனான், இப்ப அவன் திரும்பவும் வந்திருக்கிறான். ஆமென்.
இவன் வேலை முடிச்சுட்டு வரான் மூத்த சகோதரன். வீட்டில் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களேன். ஒரே சந்தோஷம், ஒரே மகிழ்ச்சி. அவன் கேட்குறான், என்ன அங்கே சத்தம், என்ன அங்கே சத்தம்? உன் தம்பி இருக்கானே, அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினைச்சோம், எப்படியோ தெரில, திரும்ப வந்துட்டான். வந்தானோ இல்லையோ, அப்பா ஒரே கொண்டாட்டம். அவனை கட்டி முத்தமிட்டு, நீ டெய்லி கோதுமை போட்டு வளர்த்தியே அந்த ஆட்டுக்குட்டிய உனக்கு இல்ல அவனுக்கு போட்டு அடிக்கிறாரு, டான்ஸ் ஆடுறாங்க, மோதிரம் போலே வராம பின் திரும்பி போகாதே, திரும்ப வா. ஒரு அலையில சொல்ல மாட்டேன். அவன் கேட்கிறான், நான் இவ்வளவு வருஷம் உமக்காக ஊழியம் பண்ணி உத்தமமா இருந்து உண்மையா இருந்து டெய்லி காலையில் 8 to 8 வரைக்கும் சபையிலேயே நான் உட்கார்ந்து எனக்கு இல்லாதது அவனுக்கா அப்படின்னு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே. அப்பா சொன்னார், அவன் செத்து போனவன். ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே. அவன் மீண்டும் பொழைச்சிட்டாயா? என் உள்ள மகிழ்ச்சினால நிரம்புகிறது, என் உள்ளம் ஆனந்தத்தால் நிரம்புது. வேலைக்காரங்களே எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்க, வாங்கடா கொண்டாடலாம் என் மகன். This is my boy. கிராமத்தாரே, நீங்க கெசாசா செய்ய ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? நீங்க கெசாசா செஞ்சுக்கலாம், நீங்க பிசாசா செஞ்சுக்கலாம். ஆனா அவன் என் மகன். அவன் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அவன் என் மகன். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். என்னை நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீர். என்னை நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து, ஐயா நன்றி உமக்கு. கரங்களை தட்டி நல்ல சத்தமா, உமக்கு நன்றி அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா. ஓஹோ, எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். என்னை நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீர். நான் தாழ்மையில் இருந்தேன், தள்ளாடி நடந்தேன், தயவாய் நினைவு கூர்ந்தீர். என்னை கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறீர். என்னை கலங்காதே என்று கண்ணீரை துடைத்து கரம் பற்றி நடத்துகிறீர். ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி, ஐயா நன்றி. This is my boy. Hallelujah. மூத்த சகோதரன் வீட்டிலேயே தான் இருந்தான். ஆனா அவன் ஆவி கெட்ட ஆவி. ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களே. நல்லா என்ன பார்க்குறீங்களா? செய்தியை நீங்க கேட்கணும். இந்த விழாவரியா பேசணும்னு ஆசை. அவன் வீட்டிலேயே தான் இருந்தான் மூத்த சகோதரன். ஆனா அவன் ஆவி என்ன ஆவி தெரியுமா? கெட்ட ஆவி. ஆமேன்னு சொல்ற மாட்டீங்க. அவன் உள்ளத்துல என்ன இல்லை? அன்பே இல்லை. ஹல்லேலூயா. அவன் வீட்டிலேயே இருந்தான், அப்பா பக்கத்துல தான் இருந்தான். ஆனா அவன் உள்ளத்துல பொறாம தான் இருந்துச்சு. ஏன் திடீரென்று சபையில் அமைதி நிலவுகிறதுன்னு தெரியல. அவன் உள்ளே தான் இருந்தான், அப்பா கூடவே தான் இருந்தான். ஆனா சுயநலவாதி நம்பர் 2, நம்பர் 1 சொல்லக்கூடாதுன்னு. அவன் வீட்டிலேயே தான் இருந்தான், அப்பா கூடவே தான் இருந்தான். ஆனா உலகமே அவனை சுத்தி தான் இருக்கணும். நான் 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 என் புள்ள என் புள்ள, நான் நானு நானு நானு, என் சொத்து என் பணம் நான். அவன் வீட்டிலே தான் இருந்தான், அவன் அப்பா கூடவே தான் இருந்தான், அவன் சபையிலே தான் இருந்தான். ஆனா அவன் ஆவி, சொல்லுங்களேன், கெட்ட ஆவி. ஹல்லேலூயா. என்னைக்கு நம்மளை மட்டும் நினைக்கிறோமோ இந்த உலகமே ரொம்ப சின்னதுங்க. ஆனா என்னைக்கு ஒரு பெரிய மனதோடு தொலைந்து போன பாவியை ஏற்றுக்கொள்ள உன் உள்ளத்தை திறக்கிறியோ, உன் உள்ளம், உன் சபை பெரிய சபை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு, நல்ல முழு கை ஒன்று போட்டுக்கிட்டு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டேங்க. நான் அப்பா கூடவே இருந்தேன், இவன் யாரு இவன் யாரு அப்படின்னு கேட்குறீனா, உன் ஆவி கெட்ட ஆவி. என் சகோதரன் செத்து போனா திரும்ப வந்திருக்கிறான்னு
அவனால கொண்டாட முடியல. அவன் போய் வீட்டுக்குள்ள அறைய பூட்டிக்கிட்டாமே சொன்னான், எவன் வேணா கொண்டாடு, நான் இப்படி தான் இருப்பேன். அப்படி கை தட்டுற, நான் தட்ட மாட்டேன் தெரியுமா உனக்கு? இப்படி அல்லையில சொல்றேன், நான் சொல்ல மாட்டேன் தெரியுமா? அந்த மூத்த சகோதரன் உள்ளே எங்க உட்காந்துருப்பான். ஆனா ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களேன். அப்பா கொண்டாட்டத்தை நிறுத்தினாரா? நிறுத்தவே இல்லை. ஆடலும் ஆடலும் பாடலும் இங்கு தானே. எங்க அப்பா வீட்டுல எப்போதும் ஆடலும் பாடலும் இங்கு தானே. இயேசுதான் என் ரட்சகர், இயேசுதான் என் ராஜா, இயேசுதான் இயேசுதான் என் ராஜா. மூத்த சகோதரனே, நீ என் மகன் தான். ஆமேன். ஆனா எனக்கு இன்னும் ஒரு பையன் வெளியே இருக்கான் அப்படின்றத அவன் மறந்துட்டான். பக்கத்தில் சொல்லுங்க, இன்னும் சில பிள்ளைங்க புது வாழ்வு சபைக்கு வர்றாங்க சொல்லுங்க மக்கள். இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, இந்த பக்கம் பார்த்து, இன்னும் நிறைய பிள்ளைங்க புது வாழ்வு சபைக்கு திரளா வர்றாங்க, கொண்டாடலாமான்னு கேளுங்க பார்க்கலாம். மூத்த சகோதரனுடைய உள்ளம் கசப்பாயிட்டு ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. He has some more children coming to New Life Church. இயேசுவின் பாதத்திற்கு இன்னும் பிள்ளைகள் வருவதை நான் காணுகிறேன். ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே? பக்கத்தில் ஒரு கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, நீ வேணும்னா என்னை வெறுக்கலாம், ஆனா உன்னை நேசிக்கிற மாதிரி என்னையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் தெரியுமான்னு கேளு. இன்னொரு வாட்டி உன்னை நேசிக்கிறாரு, ஆனா உன்னை நேசிக்கிற மாதிரி என்னையும் என் அப்பா நேசிக்கிறாரு தெரியுமா? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் எல்லோரையும் நேசிக்கிற தேவன். உன்னை நேசிக்கிறார். உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறாரோ அவ்வளவு கெட்ட குமாரனை நேசிக்கிறார். அந்த அன்பு உள்ள நமக்குள்ள இருக்கட்டும். ஹல்லேலூயா. மூத்த சகோதரனுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. ஹல்லேலூயா. மூத்த சகோதரனுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் என்ன நல்லா பாருங்களேன். இன்னைக்கு என் அப்பா உன்னை ஆசீர்வதிச்சார்னா உன் சகோதரன் உன் மேல பொறாமப்படுவான். நீ நினைக்கிற உன் பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரன் அப்படியே அன்பினால் உன்னை கட்டி அணைக்கிறார். உஷாராரு. அவன் கதவை பூட்டி உன்னை எப்படி கால வாரலான்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஆனா என் அப்பா உன்னை நேசிக்கிறாரையா. நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உன்னை வெறுக்காதவர். பிக் பிரதர் காட் ஆங்கரி. ஆமென். Some people don't like others getting blessed. மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது சிலருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஆகையால் அவர்கள் உன் கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனா கெட்டகுமாரன் இப்போ மகனா மாறிட்டான். அவன் சொல்ற, இன்னைக்கு என்னுடைய பார்ட்டி. ஆமென். பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி, இன்னைக்கு என்னுடைய நாள் சொல்ல பார்க்கலாம். இந்த நாள் என்னுடைய நாள், நான் களி கூற போகிறேன். அண்ணா வரீங்களா? அண்ணா இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, அண்ணா இன்னைக்கு என் கொண்டாட்டம், என் அப்பா என்னை ஆசீர்வதிக்கிற வருஷம். நீயும் வரியா? கொண்டாட வரியா? நான் வரமாட்டேன், நான் வரமாட்டேன், நான் வரமாட்டேன், நான் வரமாட்டேன். வெளியே சொல்ல மாட்டீங்களே. ஆனா கடைசியில் என்ன தெரியுமா நடந்தது? அவன் சொல்ற, அண்ணா நீங்க வரலண்ணா பரவாயில்லண்ணா, நான் வேலைக்காரங்க கூட இன்னைக்கு டான்ஸ் ஆட போறேன். நான் ஆட வேண்டியது உன் கூட, ஆனா நீ என் மேல கசப்பு வச்சிருக்கிறனால நான் உன் கூட அல்ல, கீழே இருக்கிற தாழ்வில் இருக்கிற வேலைக்காரங்க அடிமைகளோடு சேர்ந்து இன்னைக்கு என் ரட்சணியனால கொண்டாட போகிறேன். It is my party anyways. எப்படி நான் கொண்டாட தான் போறேன். ஏன்னா என் ஆண்டவர் மீண்டும் உன்னை அரவணைக்கிற வருஷம் 2009. தன் முத்தங்களால் உன்னை முத்தமிட்டு, தன் அன்பினால் உன்னை அரவணைத்து, தன்னுடைய களஞ்சியத்தின் கொழுமையானவர்களை கொண்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற வருஷம். பயப்படாதே, கலங்காதே. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களே? திகிலோடு வந்தல்ல, அப்பா என்ன சொல்லுவார்னு வந்தால, ஆனா உன் திகிலை நீக்கி அவர் அரவணைத்த அரவணைப்பில் உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். இந்த உலகம் வெறுக்கையில் என்னை நீரோ அணைக்கின்றீர், உமது அணைப்பிலே
உமது அணைப்பிலே அந்த வெறுப்பை மறக்கின்றேன். எழுந்துருங்க எழுந்துருங்க எழுந்துருங்க. அந்த வெறுப்பை மறக்கின்றேன். ஆமென். ஒரு நிமிஷம் அதே கார்டு அப்படியே கொடுங்களேன். அந்த அர்த்தம் பக்கத்தில் ஒருத்தர் பார்த்து, நான் இன்னைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கேன், கொண்டாடலாமான்னு கேளு. ஐ அம் பிளஸ்ட் டுடே. நான் நினைச்சு பார்க்கல. பக்கத்தில் கையை பிடிச்ச நான் நினைச்சே பார்க்கல சொல்லுங்க. நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல. நான் வேலைக்காரன்னு கேட்டேன், ஜஸ்ட் வேலைக்காரனா இருந்துக்கிறேன். ஆனால் என்னை மகனாக ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் அரவணைத்த அரவணைப்பில் நான் எல்லா வெறுப்பையும் மறந்து இனி எல்லாரும் கரங்களை சொல்லுங்க, நீ வாழ்ந்தா இயேசுவுக்கு தான் வாழ்வேன். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றேன், உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றேன். இசையா 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 ஸ்தோத்திரம், இசையா ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகம் வெறுக்கையில் எனக்கு கெசாசா செய்யும் போது உமது அணைப்பிலே, உமது அணைப்பிலே எல்லா வெறுப்பையும் மறக்கின்றேன். எல்லா வெறுப்பையும் நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன். அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். போடுங்க கொஞ்சம் வேகமா. நாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஆமென். அந்த பாட்டை நம்ம பாட போறோம். நீங்க ரிதமா எடுத்து விட்டுருங்க. பக்கத்துல பார்த்து அண்ணான்னு கூப்பிடுவாங்களாம். நீங்க வரீங்களான்னு கேளுங்க. நீங்க வந்தாலும் வரலனாலும் என் ஆசீர்வதிச்ச அப்பா சன்னிதானத்தில் நான் நடனமாடி கொண்டாட தான் போறேன். இந்த வருஷம் ஆண்டவர் என்னை கொழுமையானவர்களை கொண்டு ஆசீர்வதிக்க போறாரு. கரங்களை தட்டி அவருக்கு நன்றி. இப்போ காலில் ஒரு நடனம். ஆமென். போடுங்க போடுங்க. 1 2 3 4. நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன், அதான் நான் உம்மை துதிப்பேன். கொஞ்சம் வேகமா ராஜா. கைத்தாள ஓசையுடன் அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். கைத்தாள ஓசையுடன். சிலருக்கு இப்படி பண்ணி பார்க்குறாங்க, வரமாட்டேங்க. ஏன் தெரியுமா? உள்ளத்தில் இன்னும் அன்பில்லை. அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. என்னை மன்னிச்சாரு, எனக்கு கிருபை தந்தாரு, எனக்கு இரக்க தந்தாரு. யார் என்ன நினைச்சா எனக்கு என்ன? என் உள்ளம் தேவன் பால பொங்கி வழியுது. இயேசு என்னை நேசித்தாரே, இதுவே எனக்கு போதுன்னு சொல்றேன். கரங்களை தட்டி என்னோடு சேர்ந்து ஒரு விஷயம். ஹல்லேலூயா. நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன், நாதா நான் உம்மை துதிப்பேன். கைத்தாள ஓசையுடன் அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். கைத்தாள ஓசையுடன் காண்பவரே காப்பவரே கிருபை உள்ளவரே. காப்பவரே காண்பவரே கிருபை உள்ளவரே. ஆவி தரும் ஆவி தரும் என் அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். என் அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். காண்பவரே கையை தட்டி. காப்பவரே கருணை உள்ளவரே. கம்பேஷன். காண்பவரே காப்பவரே கருணை உள்ளவரே. காலமெல்லாம் வழி நடத்தும், காலமெல்லாம் வழி நடத்தும் கண்மலையே ஸ்தோத்திரம். நடனமாடி அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். காண்பவரே என்னை காப்பவரே கருணை உள்ளவரே. இரக்கத்தின் சிகரமே. காண்பவரே என்னை காப்பவரே கருணை உள்ளவரே. காலமெல்லாம் என்னை வழி நடத்தும், காலமெல்லாம் என்னை வழி நடத்தும் என் கண்மலையே ஸ்தோத்திரம். என் கண்மலையே ஸ்தோத்திரம். கரங்களை தட்டி நடனமாடி ஸ்தோத்தரிப்பேன். அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். நடனமாடி அப்பா நான் உம்மை துதிப்பேன். கரங்களை தட்டி நல்ல உற்சாகமா. போதாது போதாது. நல்ல மலர்ந்த முகத்தோடு
கரங்களை தட்டி உற்சாகம் ஆமென்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often fulfill. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God. நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக நன்றி. இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து இந்த பிரசங்கத்தை முடிக்கும் போது இப்படி கேட்கிறேன், மகனே, நீ எவ்வளவு தூரம் போயிருந்தாலும் உன்னை தூரம் காணும் போதே உன்னை கட்டி அணைக்கிற தெய்வம் உன்னை கரம் விரித்து அழைக்கிறார். அப்படி நான் இயேசுவின் அன்பு எனக்கு வேணும்னு சொல்றவங்க யாரா இந்த ஆலயத்தில் இருந்தீங்கன்னா, எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைஞ்சேன், ஆனால் என்னை பார்த்த உடனே என் அடையாளம் கண்டு கொண்ட என் தெய்வம், my God loves you so much. என் ஆண்டவர் அதிகமாக நேசிக்கிறார். மகனே, நீ எழுந்து புறப்பட்டு வருவியா? எனக்கு உன்னை முத்தமிட்டு உன்னை அரவணைச்சு உன்னை மீண்டும் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ள. வேலைக்காரனா இல்லைங்க, ஏதோ ஒரு கூலியை தர்றதுக்கல்ல, ஏதோ வந்து ஆராதிச்சின்னா உனக்கு கொஞ்சம் ஆசீர்வாதத்தை தர்றதுக்கல்ல, தன் மகனாக உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னோடு சேர்ந்து கொண்டாட உன்னை அழைக்கிறார். கரம் அப்படிப்பட்ட யாராக இருந்த கரங்களை உயர்த்துங்க, நான் செபிக்கிறேன். Jesus loves you brother, sister, Jesus loves you. ஐயா, Jesus loves you so much. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் மகனே, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். God loves you too much. God loves you too much. ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ஆண்டவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறார். Come to the Lord. Come to the Lord. அவர் மந்தைக்கு ஓடி வருவாயா? நீ பலிபீடத்துக்கு எழுந்து வருவாயா? உன்னை அங்கே அரவணைக்க என் தேவன் ஆயத்தமா இருக்கிறார். உங்க பிரசன்னம் இந்த பிள்ளைகளோடு செல்லட்டும்பா. குமாரன் என்ற பதவியை மீண்டும் கொடுத்தீங்களே, அதிலேயே நடந்து அப்பாவனுடைய சன்னிதானத்தில் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யுங்க. தொடர்ந்து கிருபையினால் வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழு உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவியினுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் சபையோடும் இன்றும் என்றும் இருப்பதாக.